আচ্ছা, last class we are talking about argument, principal argument, and anybody has any question? No, ma'am. Acha. So on argument and principal argument, if the complex number lies in the first quadrant, if this is theta, and if the complex number lies in the second quadrant, P of z, then this would be pi minus theta. Angle is pi minus theta argument. And this is also the principal argument. So if the number lies in the third quadrant, that would be argument is what? Pi plus theta. If the number lies, this is argument. These are all argument, and this is also, this is argument. And if the number lies in the fourth quadrant, then it would be 2 pi minus theta. Are you clear? Either minus theta, you can take even, if you take the whole up to this pz, z is here, so up to the complex number. So sorry. So this is 2 pi minus theta. You can write it as 2 pi minus theta, this angle in the fourth quadrant. So this angle actually 2 pi minus theta, or you can even take 2 pi minus theta actually, if it is greater than minus pi to plus pi, that means then a principal argument will be minus theta. This will be the principal argument. Theta plus theta edike আর minus theta হচ্ছে just the clockwise. A x-axis, real axis. So this is plus theta anti-clockwise, and minus theta হচ্ছে, this is clockwise. This is minus theta. Okay. এখন তোমাদের argument and principal argument, if the number lies in the first quadrant, then argument, principal argument same. Theta equal to alpha. So এখানে theta equal to alpha. Say alpha is the principal argument. I took it as principal argument. This is alpha, আর theta হচ্ছে argument of z. So theta equal to alpha here, for this theta equal to minus alpha or minus alpha. Then if the number lies in the third quadrant, then for principal argument you should take which one? কোনটা নিবে? Pi plus theta নেওয়া যাবে না, principal argument. This is argument, but আমার তখন principal argument নিতে হবে this angle, the red one. ঠিক আছে, আমি এটা নিতে পারবো না, এটা নিতে পারবো না, যেটা মানে এই যে this one, this is not the principal argument. This is
the anti-clockwise one is greater than কি পাই, মানে এটা মাইনাস পাই টু প্লাস পাই রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছে। সো আমি এটা নিতে পারবো না। Principal argument would be the lower one, the clockwise, from here up to this. This is your principal argument. So if the number lies in the third quadrant, your principal argument will be clockwise direction and will be this angle. This angle is actually what? This angle, the value minus pi minus theta. এই নিচের অ্যাঙ্গেলটা কি? pi minus theta. Clockwise সেজন্য minus. হ্যাঁ, clockwise so that it is minus. So it is পুরাটা পাই, নিচের পুরাটা পাই, তার থেকে তোমার থিটা বাদ যাবে। হ্যাঁ, so this is pi minus theta. Because this is theta. This angle is also theta, and this angle is theta. So both are same, vertically opposite. So this same. So pura pi থেকে এই theta অ্যাঙ্গেলটা বাদ যাবে. So this is pi minus theta. So this angle is থার্ড কোয়াড্রেন্টটা আরেকবার বুঝাবেন, এটা বুঝিনি। পাই প্লাস থিটা আর পাই মাইনাস থিটার ব্যাপারটা। আচ্ছা, তোমার আর্গুমেন্ট তোমার কোনটা আসে? অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স নাম্বার লাইজ ইন দ্য থার্ড কোয়াড্রেন্ট। আর্গুমেন্ট এখন যদি ইফ দ্য নাম্বার ইজ লাইক দিস pz, আমরা মনে একটা এক্সাম্পল করেছিলাম z equal to -1 minus I, এটা ছিল লাস্ট ক্লাসে। আচ্ছা, this is theta, this is also theta. So আমার নাম্বারটা, this number lies in the third quadrant. So আমার কি হবে, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা আমি করে দেই, একটু ডট করে দিই। অ্যাকচুয়ালি আমার নাম্বারটা হচ্ছে this number is, এটা ডট ডট দিয়ে দিই। আমার ইয়েটা নাম্বারটা কোথায় আছে থার্ড কোয়াড্রেন্টে? আমি অ্যাঙ্গেল কোনটা হবে? নরমালি আর্গুমেন্ট কোনটা হওয়া উচিত? বড় অ্যাঙ্গেলটা এটা। সো আমি এটা যদি নেই, দিস ইজ আর্গুমেন্ট, ওকে নো প্রবলেম। দিস ইজ পাই প্লাস পাই বাই 4, দিস অ্যাঙ্গেল 5 পাই বাই 4, তাই না? এটা 5 পাই বাই 4 হয় না? থিটা তো পাই বাই 4 এখানে, কিন্তু আমার অ্যাঙ্গেল তো এটা না। আমার নাম্বারটা আছে থার্ড কোয়াড্রেন্টে। সো আমার এখানে কোন পর্যন্ত আসতে হবে? আপ টু দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার, এই পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল কত? পাই প্লাস দিস ইজ পাই বাই 4, থিটা মানে পাই বাই 4। তো পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত? আপ টু দিস পাই প্লাস পাই বাই 4, 5 পাই বাই 4। এই অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখন দিস ইজ আর্গুমেন্ট। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য আর্গুমেন্ট। ফর প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট, what should you do? Is this the principal argument? নো ম্যাম, Because it does not lie within this interval. এটা ইন্টারভালের বাইরে চলে আসে, পায়ের চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে, বা মাইনাস পায়ের চেয়ে যদি ছোট হয় সেটাও হবে না। হ্যাঁ, সো পায়ের চেয়ে বড় হওয়া মানে এই তোমার উপরের আপার হাফটা ক্রস করলেই এটা তো আর এই রেঞ্জে থাকছে না। সো আমি কোনটাকে নিব প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট হিসেবে? কোনটা নিতে পারি? এই কমপ্লেক্স নাম্বার পর্যন্ত আসতে হবে আমাকে এই রিয়েল অ্যাক্সিস থেকে। সো ইফ আই টেক দিস ওয়ান, দ্য লোয়ার ওয়ান, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ হোয়াট? পাই মাইনাস কত? থিটা। দ্যাট মিন্স কত হবে? একটা নেগেটিভ সাইন আসবে সামনে। দ্যাট মিন্স মাইনাস পাই মাইনাস থিটা ইজ পাই বাই 4। দ্যাট মিন্স মাইনাস 3 পাই বাই 4। Clear? এখন clear? So this is my principal argument. This is my principal argument. This is alpha. Say this is principal argument. আর আমার আর্গুমেন্ট কোনটা আসছে? 5 পাই বাই 4। Argument of z is 5 pi by 4. এই তো, আর কিছু না এখানে, আর এমন কিছু আর নেই। আর যদি থার্ড কোয়াড্রেন্টে থাকতো তাহলে প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট আর আর্গুমেন্ট উড বি দ্য সেম। যদি নাম্বারটা থার্ড কোয়াড্রেন্টে আর্গুমেন্ট কি থিটা দিয়ে ডিনোট করে? মানে এটা আমরা নিয়েছি, থেটাই করে সব জায়গায়, তোমার বইতেও থেটা দিয়েই করা আছে। আর প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট আমি আলফা বলেছি, তুমি যদি নাম নাও দাও, নরমালি প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট ইকুয়াল টু এটা লিখো, তাতে অসুবিধা নেই। আমি একটা সিম্বল লিখলাম আলফা। এটা এগুলি সিম্বল কোনো অ্যাকচুয়ালি
এটা অ্যাজ ইউ লাইক, যেভাবে ইউজ করে। ইউজুয়ালি থেটাটা সবসময় আর্গুমেন্ট, এটা হচ্ছে সব বইতে থেটা ইজ দ্য আর্গুমেন্ট। তো তোমাকে ডেফিনেশন যখন পোলার ফর্ম করালাম আর কস থিটা আর সাইন থিটা, সো আমরা থেটা নিয়েছি অ্যাজ এ, এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট অফ জেড, কমপ্লেক্স নাম্বার এর আর্গুমেন্ট বলতে আমরা থেটা, সব বইয়ে ইউজুয়ালি থেটা ইউজ করে। ঠিক আছে, বলো। ওকে, হ্যাঁ, তাহলে এখন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে থাকলে আর্গুমেন্ট এন্ড প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট উড বি দ্য সেম, পাই মাইনাস থেটা। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লেস দেন পাই হবে। সো এটা তোমার অবশ্যই, এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যেহেতু আছে, তোমার প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট এন্ড আর্গুমেন্ট সেম, এটার জন্য কোনো প্রবলেম হবে না। বাট থার্ড কোয়াড্রেন্টে আসলে প্রবলেম হয়ে যায়, আর ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আসলে প্রবলেম হয়। কারণ থার্ড এবং ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কি হচ্ছে, আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি রিয়েল অ্যাক্সিস থেকে এভাবে ঘুরে আসি, তাহলে আমার পায়ের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। সো থার্ড এবং ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আসলেই তখন তোমার কি করতে হবে, ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আসলে তুমি কোনটা নিবে বলো তো, অনলি মাইনাস থেটা, এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস থেটা, এই যে কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ দিস, যদি এই কোয়াড্রেন্টে থাকে দ্য নাম্বার ইজ পিজেড এন্ড দিস ইজ থেটা মাইনাস থেটা অ্যাকচুয়ালি, কারণ এদিকে হচ্ছে প্লাস থেটা, this is plus theta and this is minus theta. So তুমি এই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরে এই বড় অ্যাঙ্গেলটা যদি এই পর্যন্ত নাও, what will happen, it will be an argument, no problem, but it would not be a principal argument. Principal argument হবে না, মোর দেন পাই, তোমার এটা আর্গুমেন্ট হবে। এই যে অ্যাঙ্গেলটা যে ঘুরে এই পর্যন্ত আসছি, এই কমপ্লেক্স নাম্বারের ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট পর্যন্ত ফ্রম দ্য রিয়েল অ্যাক্সিস, এবং এটা পজিটিভ ডিরেকশনে, অলওয়েজ আমরা অ্যাঙ্গেল পজিটিভ ডিরেকশনে নেই। কিন্তু এখানে পজিটিভ ডিরেকশনে নিলে প্রবলেম হচ্ছে যে ইউ গেট অনলি দ্য আর্গুমেন্ট, জেনারেল আর্গুমেন্ট, বাট নট দ্য প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট, কারণ এটা মোর দেন পাই, এই রেঞ্জের বাইরে। সো হোয়াট ইউ শুড টেক, উই শুড টেক দিস ওয়ান। কোনটা নিচ্ছি আমরা, we should take this one. আচ্ছা, so any problem now? কোনো এখন আর কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে? কোনো কোশ্চেন আছে বলো, আমি নেক্সট, এই যে this is my principal argument minus theta. Okay, and my argument is এই যে পুরাটা, কত পুরাটা যা হয় অ্যাকচুয়ালি, এটা অ্যাকচুয়ালি তুমি চাইলে 2 পাই মাইনাস, এই পুরো আর্গুমেন্টটা কিন্তু তুমি আর্গুমেন্ট অফ জেড, এটাকে তুমি 2 পাই মাইনাস থিটা, 2 পাই মাইনাস থিটা এভাবেও লিখতে পারো। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আর্গুমেন্ট অফ জেড, আর প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট ইজ কোনটা হবে, মাইনাস থিটা। কারণ আমি ক্লকওয়াইজ নিলে আমার আপ টু দিস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস থিটা এদিকে, কারণ আমি প্লাস থিটা এদিকে তো আমি বের করে, আমি যখন নেই থিটা ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ tan ইনভার্স y বাই x, আমার এখানে কিন্তু এটা সবসময় ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অ্যাঙ্গেলটা মানে পজিটিভ আসে। হ্যাঁ, সো এটা যদি থেটা হয় তাহলে মাইনাস থেটা হবে এদিকে। সো এখন তাহলে তোমরা এইভাবে নিবে আর কি। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম তাহলে কি এটা বলতে পারি আমরা যে থার্ড এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আর্গুমেন্ট এন্ড প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্টের ভ্যালু ডিফারেন্ট হবে? থার্ড এবং হ্যাঁ 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 ডিফারেন্ট হবে, সেম হবে না। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে মানে তুমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ উপরেরটা যদি নাও, আর যদি ক্লকওয়াইজ নাও তাহলে তো তোমার এই রেঞ্জেই চলে আসবে। তো আমরা এই জন্য ক্লকওয়াইজটা ইউজুয়ালি কনসিডার করি। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে আমি নেক্সট ইয়েতে চলে যাই। আসলে অনেক আমাদের সিলেবাস তো অনেক বড়, এখানে একটা জিনিসে খুব বেশিক্ষণ নিয়ে করা যাবে না। এই শীটটা আমি ক্লাসে তোমাদের মনে হয় পোস্ট করেছিলাম না?
ক্লাস ওয়ার্ক তোমাদের ক্লাসরুমে এই যে মডুলাস এন্ড প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট এই কতগুলো হোমওয়ার্ক দিয়েছি 6 প্রবলেম এগুলো একটু করো এই যে হোমওয়ার্ক গুলো z ইকুয়াল টু প্লাস i মাইনাস কিছু শো করতেছে না ম্যাম আচ্ছা দেখি আমি স্টপ দিলে এখন দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এই যে এই প্রবলেমগুলো হোমওয়ার্ক যে লেখা আছে প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট এন্ড আর্গুমেন্ট এগুলো জাস্ট গ্রাফ দিতে হবে মানে গ্রাফ ছাড়া কিন্তু ইউজুয়াল আর্গুমেন্ট তুমি করবে না অলওয়েজ ইউ ড্র দ্য গ্রাফ যে ওয়্যার দ্য নাম্বার লাইজ ইন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ আগে প্রথমে ইউ শুড মেক দ্য গ্রাফ ওকে এই তোমার এই নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি এটা ফার্স্টে আছে না সেকেন্ডে থার্ড আর ফোর্থে সো ওইভাবে গ্রাফটা আগে এঁকে তারপর তুমি আর্গুমেন্ট এবং প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট এটা বের করতে হবে সো গ্রাফটা অবশ্যই গ্রাফ ছাড়া তো এগুলো করা যাবে না প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্টের জন্য দেখতে হবে তোমার কতটুকু আসে অ্যাঙ্গেলটা সো এখন আর কিছু প্রপার্টিজ অফ কমপ্লেক্স নাম্বারস আছে যেমন এগুলো আমি অনেকগুলো প্রপার্টি লিখে দিয়েছি সিরিয়ালি রিয়েল পার্ট অফ z ইজ লেস দেন অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ রিয়েল পার্ট অফ z ফার্স্ট প্রপার্টি ইজ লেস অর ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z এটা কিভাবে প্রুফ করা যায় হাউ টু প্রুভ ইট real part of z is which one x তাই না what is real part of z yes ma'am x আচ্ছা আমি এটা একটা কাজ করি আমি go to the whiteboard real part of z this is actually real part of z is equal to which one x and imaginary part of z is equal to y we know this আমরা তো এটা জানি তো yes ma'am then if I take absolute value this x means what any real number x means what x belongs to r এই r টা কি positive negative fraction all the real numbers তো মানে নেগেটিভ ওখানে আসে now এখানে এই x is all the real number x belongs to all the real number মানে সব যে কোনো রিয়েল নাম্বার হতে পারে x so real part of z এর জায়গায় আমি যদি এখন লিখি real part of z if we take now absolute value say real part of z আমি বললাম real part of z equal to say 5 minus 5 okay say আমি minus দিলাম so what is absolute value of real part of z 5 plus 5 so now what can we say real part of z which is minus 5 is less than which one plus 5 এই দুটো থেকে কি ইমপ্লাই করে real part of z is less than strictly less than absolute value of এটা এবার এখন ঠিক আছে এটা আমরা এখন লিখতে পারি তাহলে এটা এভাবে real part of z is less than strictly less than absolute value তো অবশ্যই বড় কারণ কি absolute value মানে কি নেগেটিভ আসলো পজিটিভ সো এখানে -5 টা ছিল নেগেটিভ which was a real part of z সেটা ছিল সে -5 এখন যখন -5 আসে আমি এটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিয়ে আসলে +5 তাহলে -5 is less than +5 so real part of z is less than absolute value of real part of z are you clear এখন ঠিক আছে এটা আমি লিখতে পারি yes ma'am that means and এখন আরেকটা জিনিস এটার সাথে আছে less than equal to absolute value of z only এটা আবার absolute value z এর চেয়ে আবার এটা ছোট real part of z এটা কেন ছোট হয় এটা কি বলা যায় কেন ছোট আচ্ছা বলো তো real part of z আমি যদি বলি absolute value এটাকে যদি আমি বলি this is x পজিটিভ x আর কি সে সব পজিটিভ কারণ যেহেতু এটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু অল পজিটিভ
all positive, এই x টা always positive. আর absolute value of z is what? x square plus y square কি মডিউলাস, এটা তো মডিউলাস, এটা তো মানে লাস্ট ক্লাসে we have learned this is modulus. So this is modulus of z means square root of x square plus y square. এখন বলো যে আমি x এর একটা ভ্যালু নিচ্ছি 5, তাহলে y এর ভ্যালু সে নিচ্ছি 1, তাহলে 5 স্কয়ার প্লাস 1 কত? √26। আচ্ছা, √26 এর স্কয়ার রুট 5 পয়েন্ট সামথিং হবে, 5 পয়েন্ট সামথিং, আই ডোন্ট নো, এখন তোমার এক্স্যাক্টলি হয়তো ক্যালকুলেটর থাকলে করা যায়। আর এটা কি, এখানে এই আমার নাম্বারটা x কত নিয়েছিলাম 5, সো 5 ইজ লেস দেন, এখানে ইকুয়াল কেন দিয়েছি কারণ এটা যদি y এর ভ্যালু ধরো তো আমি 1 কেন, আমি যদি y এর ভ্যালু 0 নিতাম, শুধু রিয়েল পার্ট অফ z, শুধু x এর ভ্যালুই 5 থাকতো, তাহলে এখানে y এর ভ্যালুটা 0 হলে তাহলে এই তোমার x ইকুয়াল টু 5 আর ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যেত, ধরো x আমি নিয়েছি x আর এখানে নিয়েছি x স্কয়ার স্কয়ার রুট অফ x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার। সো এখন x যদি 5 হয় আর y if I take y equal to 0, সো এখান থেকে আসে স্কয়ার রুট অফ 5 স্কয়ার, দ্যাট মিন্স এটা থেকেও কিন্তু 5ই আসে, সো এটাও 5 এবং x এর ভ্যালুও 5, এই দুটোই 5। সো এই জন্য ইকুয়াল সাইন রেখেছে যে লেস দেন অর ইকুয়াল টু হবে বাট গ্রেটার দেন হবে না। সো তুমি হোয়াট এভার ইউ টেক অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ রিয়েল পার্ট অফ z অলওয়েজ গ্রেটার দেন দিস, তার মানে sorry, absolute value real part of z is always less than equal to absolute value of z, তাহলে এই x real part of z is always strictly less than equal to this. ম্যাম রিয়েল পার্ট অফ জেড যদি পজিটিভ নাম্বার হতো তাহলে এই ক্ষেত্রেও একটা স্মলার দেন অর ইকুয়াল সাইন বসতো। পজিটিভই নিয়েছি তো পজিটিভই নিতে হবে তোমার। না ম্যাম এই পাশে মডুলাসের পাশের যে রিলেশনটা দেখিয়েছেন এইখানে, হ্যাঁ এটা কি বলছো ম্যাম ইকুয়াল আর লেস দেন হবে না এটা যদি রিয়েল হ্যাঁ নাম্বার অফ হ্যাঁ জেড আমরা পজিটিভ, এটাই তো আমি বলছি, আমি তো বললাম ইকুয়াল হবে। এটা এখানে এখানে আমি এই কেসের জন্য বলছি, কিন্তু আমি এটা বললাম অ্যাকচুয়ালি এখানে ইকুয়ালটা আমরা কেন দেই এই জায়গাটাতে, স্ট্রিক্টলি না দেই কারণ এখানে y যদি 0 হতো তাহলে তো ইকুয়াল হয়ে যেত। এখানে হয়তো তুমি দেখতে পাচ্ছ 5 ইজ লেস দেন 5 পয়েন্ট সামথিং, হ্যাঁ, বাট এখানে সব ক্ষেত্রে কিন্তু মানে লেস দেন স্ট্রিক্টলি হচ্ছে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে যেখানে y 0, ধরো এখানে এটার জন্য y ইকুয়াল টু 0, আমি যদি ইমাজিনারি পার্টটা 0 হয় তাহলে এইখানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ রিয়েল পার্ট z এ যেটা আসবে আর এখানেও অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ রিয়েল পার্ট z এ একই আসবে, একই ভ্যালু আসবে না, এই যে আমি দেখিয়েছি তো y 0 x এর ভ্যালু 5 নিচ্ছ, তাহলে রিয়েল পার্ট অফ z এই x মানে হচ্ছে ম্যাম অ্যাবসলিউট ভ্যালু আর নরমাল ভ্যালুর কথা বলছিলেন ম্যাম, বাম পাশে যে ভ্যালুটা বাম পাশেরটা তো জি ম্যাম, ম্যাম হ্যাঁ যদি বাম পাশে পজিটিভ ভ্যালু দেই তাহলে ম্যাম ইকুয়াল হতো না মডুলাস নিলে রিয়েল পার্ট অফ z। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম x যদি 5 হয় তাহলে মডুলাস আর নরমাল ভ্যালু দুটো সেম আসতেছে না, তখন ইকুয়াল হবে না, সেটা বলতেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এখানে ফর এটা তো তোমার সব কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে না, কারণ রিয়েল নাম্বার গুলো তো তোমার আর মানে কি নেগেটিভের জন্য তোমার হোল্ড করে, তাই না? সো ম্যাম ইন তাহলে জেনারেল, রিলেশনটা হ্যাঁ স্মলার দেন আর ইকুয়াল হবে না? ইন জেনারেল না, কারণ এটা তো অ্যাবসলিউট ভ্যালু হওয়া মানেই পজিটিভ, এখানে তোমার নেগেটিভ আসতেই পারে, এটা ইন জেনারেলাইজ করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। জি ম্যাম, ইন তাহলে জেনারেলাইজ, রিলেশনটা স্মলার দেন আর ইকুয়াল হচ্ছে না? ইন জেনারেলাইজ সেন্সে অ্যাকচুয়ালি জেড যদি পজিটিভ নাম্বার হয় তাহলে ম্যাম ইকুয়াল হচ্ছে না? হ্যাঁ পজিটিভ নাম্বার হলে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে, কিন্তু যদি পজিটিভ নাম্বার না হয় সেক্ষেত্রে বা এটা একটা কেসে হয়তো তুমি যদি ইকুয়াল নাও, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে বলতে পারো এটা ইকুয়াল, যদি যদি দুই দিকেই ধরো 5 হয় রিয়েল পার্ট অফ ম্যাম এটাই বলছিলাম। হ্যাঁ। আর অ্যাকচুয়ালি এখানে এখানে জেনারেলাইজড ফর্মে তোমার এই ইয়েতে
আমার ম্যাম মনে সব হয় সময় তো আর ছোট হচ্ছে না, কখনো কখনো তো এখন ইকুয়ালও তুমি হবে। এখানে ইকুয়াল দিতে পারো, মানে খুব এটা ইয়ে না। আমি জানি না বইগুলোতে কি লিখেছে, লেস দেন অর ইকুয়াল টু, হ্যাঁ এখানে দিতে পারো লেস দেন ইকুয়াল টু, এটা কোনো আসলে প্রবলেম হবে না, ইকুয়াল টু দিতে পারো। তাহলে এটা এটা যেহেতু দিচ্ছ এখানেও দিতে পারো। ওকে, এখানে আমি দিলাম সে লেস দেন অর ইকুয়াল টু, মানে ওই যে একটা কেসে আর কি তোমার ইয়ে হয় না, যদি ইকুয়াল নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে হ্যাঁ ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে তোমার কথা ঠিক, ইকুয়াল টু দিতে পারো, এটা তো কোনো প্রবলেম নাই। আর এখানেও তুমি ইকুয়াল দিচ্ছ, কারণ এখানে ইকুয়াল দিচ্ছ কেন, ওই যে বললাম যে ওই যদি ওয়াই পার্টটা নাই থাকে, ওয়াই জিরো হয়ে যায়, এটা যদি নাই থাকে টোটালি, তখন তোমার এই রিয়েল পার্ট অফ অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড আর অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড ইকুয়াল হয়। তো সেই হিসেবে তুমি এখানেও দিতে পারো, ঠিক আছে, এটা কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা আমি এখানে দেখি এই তোমার শীটে কি দেওয়া ছিলাম, স্ট্রিক্টলি লেস দেন দেওয়া আছে, তাহলে এখানে ইকুয়াল দিয়ে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা ইমাজিনারিটার জন্য মনে হয় লেস দেন ইকুয়াল টু দেওয়া আছে, আচ্ছা ওইটার জন্য ঠিক আছে, এখানে হয়তো রিয়েল পার্টটার জন্য ওই ইকুয়াল সাইনটা ওঠে নাই মেবি। ওকে, সো এখন এই কন্ডিশনটা হচ্ছে, তাহলে এটা একটা প্রপার্টি, ঠিক আছে, দিস ইজ এ প্রপার্টি। আরো প্রপার্টি আছে এরকম, আমি নাম্বার 2 তে হয়তো আরো কিছু প্রপার্টি দিয়েছি, তোমরা দেখবে। সো এই যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড বার ইকুয়াল টু নেক্সট প্রপার্টি অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড, এই দুটো ইকুয়াল, এটা তো জানো কেন, এটা নাম্বার 2, কারণ জেড বার মানে হচ্ছে কি এক্স মাইনাস আই ওয়াই, এটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু এক্স প্লাস আই ওয়াই, এটা হচ্ছে জেড বার আর এটা হচ্ছে দিস ইজ জেড। সো এটাকে অ্যাবসলিউট ভ্যালু করলে স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, আর এখান থেকেও তোমার আসে স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। তো এই প্রপার্টি গুলো জাস্ট এক লাইনে তোমরা এগুলো ভেরিফাই করে দেখতে পারো, এই যেভাবে এরকম আরো অনেকগুলো প্রপার্টি আছে যে দু তিন লাইন মানে ওয়ার্ক আউট করার পর ইউ গেট দ্য রেজাল্ট। সো এটা তো বুঝতে পারছো, জেড বার আর অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড সেম, ঠিক আছে। সো এগুলি কিন্তু তোমাদের ইউ শুড মেমোরাইজ দ্য ফর্মুলা বা প্রপার্টিজ, বিকজ ফর সলভিং প্রবলেম ইউ নিড দিস প্রপার্টিজ, প্রত্যেকটা প্রপার্টি তোমাদের তখন হয়তো বা কাজে লাগবে। আচ্ছা নেক্সট আরো আছে z1 z বার, একটা প্রপার্টি আছে z বার ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড স্কোয়ার, নাম্বার 3 z বার অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড স্কোয়ার, এটাও প্রুফ করে দেখতে পারো। জেড বার মিনস এক্স প্লাস আই ওয়াই, এক্স মাইনাস আই ওয়াই, এগুলো ইউজুয়ালি ছোট ছোট জিনিস। সো ইজিলি এটা করলেই তো তোমার আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, যেহেতু এটাকে হোল স্কোয়ার করে দিয়েছি। সো ইউ গেট ফ্রম দিস টু সেম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, তাই না? সো বোথ সাইড সেম। সো দিস actually this property holds। নেক্সট আসি এগুলো এগুলো আমি আসলে সবগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখাতে যাচ্ছি না, 2-3 লাইনের ব্যাপার, এগুলো তোমরা ইউ ক্যান ভেরিফাই। এই দিস প্রপার্টি অলওয়েজ ট্রু, দিস ইজ অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z1 z2, product of the two complex number is equal to separately product of their separate, if you take the separate মানে product যদি নাও, say absolute value of z1 and absolute value of z2, এটা হচ্ছে যে প্রথমে product নিয়ে then you take the absolute value. This is same as if you take the first absolute value of each number and then you take the product, so these two will be same. এটা তোমাদের অনেক জায়গায় তোমাদের হয়তো ইউজ করতে হবে। Absolute value of z1 z2 is equal to separately absolute value of z1 and separately times absolute value of z2. so এগুলো চাইলে তোমরা ওই প্রুফ করে দিতে পারো, x plus iy ধরে সে একটা ধরলা x1 plus iy1, x1 plus iy1
another complex number z2, z1 and z2, x1, x2 plus iy2, এবং এখানে এটাতে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেন তোমরা হয়তো যে এটা পেয়ে যাবা। বা অথবা আরেকটা করতে পারো যে এই রাইট সাইডটাও তোমরা একইভাবে ক্যালকুলেশন করলে লেফট হ্যান্ড এন্ড রাইট সাইড দুটো সাইড থেকেই ইফ দ্য সেম আনসার কামস দেন দ্য দিস প্রপার্টি ইজ ট্রু। সো তোমরা রাইট সাইড লেফট সাইডে দুটোতেই এই z1 z2 দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার নিয়ে জাস্ট ইউ ভেরিফাই। এটা তোমাদের এই কাজগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে তোমরা করবে বাসায়। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা আছে নাম্বার 4 5, এখানে সেটা নাম্বার 4 দেওয়া আছে। যাই হোক, absolute value of z1 by z2 is equal to absolute value of z1 divided by absolute value of z2. এটা হচ্ছে যে if you take quotient of the absolute value, যদি রেশিও নাও, আগে রেশিও নিয়ে then you put absolute value sign. This gives you তোমার separately absolute value of z1 divided by absolute value of z2. So এটাও একটা তোমার provided z2 is not equal to 0, z2 টা 0 হতে পারবে না। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা যদি তোমরা প্রুফ করতে চাও, দিস প্রুফ ইজ গিভেন, তোমাদের আমি শেয়ার করে দেখাচ্ছি। এই প্রুফটা আছে তোমাদের ইয়েতে, আমি তোমাদের মনে হয় ক্লাসে পোস্ট করেছি। এটা বইয়ের কিছু প্রবলেম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, কমপ্লেক্স। আচ্ছা, এটা মনে হয় তোমাদের এইটা পোস্ট করা হয়নি। এটার মানে এই, তাহলে আমি এইটা পোস্ট করে দিব। এটা এখন যেটা যে এখন দেখাচ্ছি, দ্যাট মিনস দিস ওয়ান। দেখো এই যে এই যে এখানে দেওয়া আছে, একটা বই থেকে, এইচ.কে দাসের বই এটা আছে করা। দেখতে পাচ্ছ z1 বাই z2, এই যে ডিভিশন বাই কমপ্লেক্স নাম্বারস। হ্যালো, জি ম্যাম। এই যে দেখো z1 বাই z, এর পোলার ফর্ম দিয়ে করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, যেটা এই যে তোমার যেটা কোশ্চেন ফর্মে আছে z1 বাই z2, এটা তো তোমার z1, ইউ সাপোজ x1 প্লাস iy1 ইজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার, দিস ইজ উই কল z1। এখন x1 এর জায়গায় আমরা কি পুট করতে পারি? এখানে দেয়ার আর টু কমপ্লেক্স নাম্বার, ওয়ান ইজ একটু জুম করলে ভালো হতো। আচ্ছা, একটু বড় করছি, এখন দেখা যাচ্ছে। z1 is a complex number and z2 is another complex number, so we can take z1 as x1 plus iy1 and z2 হচ্ছে x2 plus iy2। এভাবে তোমরা ধরে নিবে, এত ডিটেইলস এখানে লিখে নি। and then you put the polar form of x1। আমরা x1 কে কি লিখবো? ফার্স্ট ডিসটেন্সটা আমি r1 ধরছি, যেখানে এখানে যেহেতু কমপ্লেক্স নাম্বার দুটো, সো অরিজিন থেকে একটা নাম্বারের ডিসটেন্স হচ্ছে r1 and from origin to another number z2 ডিসটেন্স কত? r2। সো তোমার একটা ডিসটেন্স মানে r1 ধরে নিতে হবে and another distance
তোমার ধরে নিতে হবে ফর Z2 নাম্বারের জন্য R2। সো আমার পোলার ফর্মটা কি হবে? x1 হচ্ছে R1 cos θ1 প্লাস R1 I sin θ1, আর Z2 হচ্ছে R2 cos θ2 প্লাস R2 I sin θ2। সো এই যে তোমার দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য আমরা নরমালি পোলার ফর্মে R ধরে নেই, কারণ তখন আমরা নাম্বার একটা দেখাই R and θ। আর এখন তোমার নাম্বারটা আছে there are two complex numbers, সো তোমার দুটো নাম্বারের জন্য ডিসটেন্স কয়টা হবে? মডিউলাস কয়টা হবে? দুটো হবে না? সো একটা হবে R1, একটা হবে R2। সো Z1 এর জন্য R1, Z2 এর জন্য R2, এটা ধরে নিয়ে এই পোলার ফর্মটা এভাবে ওরা বসিয়ে দিয়েছে। দেন এখান থেকে একটা ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা, জাস্ট এখানে কিছুই না। ও এখানে আরেকটা কথা বলি তোমাদেরকে, এটা বলা হয়নি। সবসময় নিচে যখন কোনো একটা ইফ দেয়ার ইজ এ ইমাজিনারি কনস্ট্যান্ট থাকে, আই যখন থাকবে নিচে, মানে নিচে এরকম আই দেওয়া একটা কমপ্লেক্স নাম্বার থাকবে, অলওয়েজ তুমি এই ডিনোমিনেটরটাকে সবসময় আই ফ্রি করে ফেলতে হবে, তার মানে তোমাকে রিয়েল করে ফেলতে হবে। সো আমি নিচে যেন আমার কোনো মানে কমপ্লেক্স নাম্বার না থাকে, এরকম আই না থাকে। সো এটাকে আমাকে সো হোয়াট উই নিড টু ডু, উই জাস্ট মাল্টিপ্লাই দ্য নেগেটিভ অফ দিস নাম্বার। দ্যাট মিনস আমি এটাকে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? cos θ2 minus I sin θ2। তাহলে a plus b a minus b, এই ফর্মুলা পড়ে গেল। এই ফর্মুলা পড়ে যাওয়ার পরে আমার কি আসবে? নিচে কি আসলো এখন? আর আমার আইটা থাকবে না। সো আমার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের ফর্মুলা চলে আসলো। সো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারে আমার এখানে এই i স্কয়ারের জায়গায় আমার -1 বসিয়ে দিলেই আমার এখানে প্লাস চলে আসে। আর ইউ ক্লিয়ার? এখানে a প্লাস b a মাইনাস b ফর্মুলা হয়ে গেছে। সো তোমারই যখন যে কোনো প্রবলেমেই when you find any complex number as denominator, you should always মানে make it real। মানে ডিনোমিনেটরে তোমার কখনোই এরকম কমপ্লেক্স নাম্বার থাকলে তুমি সেটাকে সবসময় কি বানাবা? আই ফ্রি করে ফেলবা। সো আই ফ্রি করে ফেলা মানে ইউ মেক ইট রিয়েল। সো রিয়েল করার জন্য আমার এখানে যদি প্লাস দেওয়া থাকে a প্লাস আই বি বা x প্লাস আই ওয়াই, আমি এটার অপোজিট সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই আমার কি হয়ে যাচ্ছে? এটা আই ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস আমার একটা রিয়েল নাম্বার চলে আসছে ইন দ্য ডিনোমিনেটর। সো ডিনোমিনেটরটা রিয়েল না হলে কিন্তু আমি দুটো মানে উপরে যে তোমার নাম্বারটা আছে, উপরে যা আমার যে তোমার এক্সপ্রেশনটা আছে যেখানে আই আছে, সো আমি উপরে রিয়েল এবং ইমাজিনারি পার্টকে সেপারেট করতে পারবো না আনলেস অ্যান্ড আনটিল দ্য ডিনোমিনেটর ইজ রিয়েল। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিনোমিনেটরটা আই ফ্রি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উপর থেকে কি করতে পারবো না? রিয়েল এবং ইমাজিনারি পার্টকে সেপারেট করতে পারবো না। ওকে, সো অলওয়েজ তোমার ক্যালকুলেশনের মানে যেটা নিয়ম, দ্যাট ইজ অলওয়েজ ইউ রিমুভ আই ফ্রম দ্য ডিনোমিনেটর। তোমার যে কোনো ভাবেই হোক ডিনোমিনেটর থেকে তোমাকে এই ইমাজিনারি আইটাকে, কনস্ট্যান্টটাকে রিমুভ করতে হবে, রিয়েল নিয়ে আসতে হবে ডিনোমিনেটরটা। সো দিস ইজ এ রুল। সেই কারণে এখানে cos θ2 মাইনাস, এটার মাইনাসটা দিয়ে তোমার মাল্টিপ্লাই করেছে নিচে। আর যেহেতু এই সেমটা উপরেও মাল্টিপ্লাই করেছে, যেহেতু নিচে করেছে তাহলে উপরেও সেমটা করতে হবে। সো এটা ক্যালকুলেশন করার পর দেয়ার ইজ এ ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা cos a cos b sin a sin b, এই যে ফর্মুলাটা চলে আসছে। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ম্যাম রোল নাম্বার 87 কে নাকি কিক করা হয়েছে, এখন আর সে লিংকে ঢুকতে পারতেছে না। কি করা হয়েছে? মানে সে এতক্ষণ ক্লাসে ছিল, এখন সে হঠাৎ করে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছে, অটোমেটিকলি আর কি। বের হয়ে গেল কেন? অটোমেটিকলি বের হয়ে গেছে, সে নিজে থেকে বের হয় নাই। কেন এরকম হচ্ছে কেন? আই ডোন্ট নো ম্যাম। 87? ইয়েস ম্যাম। আমিও সেটা একটু আসলে প্রবলেম হচ্ছে। লাস্ট ক্লাস কাদের সাথে ছিল? এ সেকশন। আমি ক্লাস নিলাম, সব ঠিক আছে, বাট এই বিডিরেনে অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই ওদের। মানে এটা কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে বিডিরেন জুমে। ইউজুয়ালি অন্য সবগুলো সেকশনেরটা আছে, বাট ওদের সেকশনটা নেই। এখন জানি না আজকে তোমাদেরটা আবার থাকে কিনা। আমার কি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেওয়া উচিত আসলে? কারণ এরকম প্রবলেম হয়ে গেলে তখন আবার কতজন আছে আজকে একটু দেখতে হবে আমার বি সেকশন। আচ্ছা আমি ক্লাস এটা একটু শেষ করে দেখি, অ্যাটেন্ডেন্স একটু দেখি।
সো এখন এটা বুঝতে পারছো উপরে এখন নাও ইউ জাস্ট সেপারেট রিয়েল আর ইমাজিনারি পার্ট, এই উপরের ফ্র্যাকশনটা ডিভাইডেড বাই নিচের ডিনোমিনেটর, এন্ড তোমার এটা রিয়েল রিয়েল আর ইমাজিনারি আইটা বাইরে রেখে তুমি এটা একটা ফর্মুলা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা sin θ 1 cos θ 2 sin θ 2 cos θ 1 মানে sin of θ 1 minus θ 2, আর নিচে তো এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি 1 চলে আসে, 1 আসে না, cos স্কয়ার θ 2 sin স্কয়ার নিচে 1 হয়ে যায়, শুধু r2 থাকে। সো r1 বাই r2 আমি সেপারেট করলাম, বাইরে রাখলাম, আর এখান থেকে তোমার ফর্মুলা আসলো cos θ 1 minus θ 2, এখান থেকে আসছে sin θ 1 minus θ 2। সো অ্যাকচুয়ালি এটা থেকে z1 বাই z2 থেকে তাহলে কি আসে, এখান থেকে তাহলে আসে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আর্গুমেন্ট অফ, এটা আরেকটা তোমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা z1, এই যে আর্গুমেন্টের কিছু ফর্মুলা আছে এখান থেকে, আমি এটা z1 divided by z2, z1 divided by z2, এই ডিভিশন থেকে আমার কি আসছে cos of আমি পেয়েছি r1 by r2, আর পরে এটা ছিল cos of θ 1 minus θ 2 plus I sin θ 1 minus θ 2. So what is argument of z1 by z2? If I ask you what is the argument of z1 by z2, you should write which one. The angle is here. Which one is the angle? θ 1 minus θ 2. This is the angle. এই যে অ্যাঙ্গেল এটা θ 1 minus θ 2, নট থেটা, এখানে কিন্তু এখন থেটা না, এখন হচ্ছে যখন ডিভিশন বাই এনি টু কমপ্লেক্স নাম্বার, ইওর আর্গুমেন্ট উইল বি অফ দিস, এই কোশ্চেন্ট, এই কোশ্চেন্টের আর্গুমেন্ট কি হবে z1 বাই z2 θ 1 minus θ 2, দিস ইজ দ্য তোমার এটাই হচ্ছে। আচ্ছা এগুলো আসলে এত ডিটেলস গ্রাফেও দেখানো যায়, আসলে এত সময় পাওয়া যাবে না এখন, এটা খুব ডিটেলস পড়াতে গেলে পরের দিকে দেখা যায় কি অনেক কিছু আর পারি না পড়াতে। আচ্ছা সো এগুলো জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনও আছে, তোমার ফিগার দিয়ে দেখা যায় দেখি আমি যদি একটু সময় করতে পারি। সো আপাতত এগুলো শেষ করি, আগে মেইন জিনিসগুলো, তারপর আরেকটা প্রুফ আছে এখানে, যেমন z1 plus z2 is less than equal to absolute value of z1 absolute value of z2, এটা এটার একটা প্রুফ, এই প্রুফটা আমি দিয়েছি এখানে দেখো তোমাদের, আর আরেকটা প্রুফও মনে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে তোমাদের যে প্রোডাক্টের এটাও প্রুফটা দেওয়া আছে, তোমরা তোমাদের শীটে দেখো, এই যে আমি দেখাচ্ছি এই প্রুফটা দেওয়া আছে, এই z1 absolute value of z1 z2, a product of the absolute value is equal to absolute value of z1 times absolute value of z2. This proof is given, এটাও কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছি শীটে, সেটা কিভাবে করেছি আমি একটু দেখাচ্ছি তাহলে। আচ্ছা ফার্স্ট থিং আমি এগুলি সব মুছে দেই, তোমাদের ক্লাস নোটে মানে এটা কিন্তু ক্লাসরুমে আছে পোস্ট করা এই প্রুফগুলো, ওকে তোমরা হয়তো দেখোনি এখনো পর্যন্ত, বাট এগুলো সব আছে। আচ্ছা তাহলে আমার এখানে উই শুড প্রুভ z1 z2 absolute value is equal to absolute value of z1 absolute value of z2. So first proof, এটা প্রুফ করার জন্য ফার্স্ট উই টেক, আমরা একটা প্রপার্টি ইউজ করব, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট উই টেক দ্য হোল স্কোয়ার z1 z2 শুরুটা করব, কারণ আমার একটা এখানে হোল স্কোয়ার নেওয়ার কারণ হচ্ছে উই নো অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ জেড স্কোয়ার, আমরা একটা প্রপার্টি আছে z বার, তোমাদের একটু আগে দেখিয়েছি, এই যে বললাম যে এই প্রপার্টি গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, ইউ শুড মেমোরাইজ দিস।
absolute value of z square equal to z bar মানে একটা complex number and its conjugate, if you take the product, this will always be equal to absolute value of z whole square. এই এখান থেকে আসে x square plus y square, আর এখান থেকেও তোমার আসে x square plus y square. So both are same. This is property. এই প্রপার্টিটা আমরা এখানে ইউজ করব। তাহলে আমি এখন নাম্বার আমার কিন্তু চিন্তা করো এখানে দুটো, এখন এই দুটোকে চিন্তা করো একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, সে দিস ইজ জেড, সে দিস ইজ জেড, এভাবে চিন্তা করো দিস জেড, এটা চিন্তা করো দিস জেড হোল স্কোয়ার। তাহলে এভাবে আমরা এই পুরোটাকে যদি ইফ উই টেক ইট অ্যাজ থিঙ্ক ইট অ্যাজ জেড, দেন how will we apply this property? এখন এই প্রপার্টিটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? রাইট সাইডে আমি এটা লিখবো কিভাবে, এই যে জেড জেড বার, এটা থেকে যদি জেড জেড বার হয়, সো ফ্রম দিস ইউজিং দিস প্রপার্টি হোয়াট শুড ইউ রাইট? z is z1 z2, তাহলে প্রথমে আসে z, এখানে দেখো z1 z2 into প্রথমে z1 লিখবো bar z1 z2, দিস ইজ z, তারপরে এটার আবার কি বার, দ্যাট মিন্স আমার তখন লিখবো z1 z2 bar ব্র্যাকেট দেই একটু সুবিধা, z1 z2 বার। আর ইউ ক্লিয়ার? বোঝা গেল এই যে প্রপার্টি এটা ইউজ করলাম। yes z এর ma'am. জায়গায় তোমার নাম্বারটা ধরো পুরাটাই আমি চিন্তা করলাম দিস নাম্বার ইজ z1 z2 মানে ধরো নাম্বারটা z, তাহলে এই প্রপার্টি অনুযায়ী z অ্যাবসলিউট ভ্যালু হোল স্কয়ার যদি z z বার হয়, তাহলে এই প্রপার্টি এটা যদি পুরোটা চিন্তা করি অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z হোল স্কয়ার, তাহলে আমি প্রথমে লিখবো z মানে z1 z2, প্রথমটাতে বার থাকবে না, আর পরেরটাতে কি থাকবে, আবার এই নাম্বারটা লিখে তার উপর বার দিব। সো দিস অ্যাকচুয়ালি দিস এন্ড দিস তো সেম প্রপার্টি না? এটা এই প্রপার্টি ইউজ করেই তো আমি এটা করলাম, নাকি বুঝতে পারছো না এখনো? অ্যাবসলিউট ভ্যালু z স্কয়ার যদি z z বার হয়, তাহলে z1 z2 হোল স্কয়ারটা কি হবে এই প্রপার্টি অনুযায়ী লিখতে চাইলে? আমার নাম্বারটা কি, z এর জায়গায় z1 z2, তাহলে প্রথমে আমার z এর জায়গায় এখানে z, প্রথমটাতে z ই থাকে, পরেরটাতে কি হয় z এর উপরে বার হয়ে যায়। সো আমি প্রথমে z1 z2 ঠিক রাখবো, আর পরের সাথে তার সাথে কি মাল্টিপ্লাই করব, z1 z2 এর কনজুগেটটা মাল্টিপ্লাই করব, তার মানে z z বার, এটা z আর এটা হচ্ছে সে, এটা z বার। তাহলে এই যে এই প্রপার্টিটা আমরা ইউজ করলাম। আর ইউ ক্লিয়ার? এটা বুঝতে পারছো না এখনো? জি ma'am. না Yes, না ma'am. পারলে বলো, এটা দেখে বলো, ভালো করে দেখে আবার বলো যে বুঝতে পারছো কিনা। এনি প্রবলেম? কেউ আছো যে বুঝতে পারছো না? এটা প্রপার্টি ইউজ করেছি এখানে। এটা যদি পুরাটাকে z চিন্তা করি, তাহলে এই এটা z এর z হোল স্কয়ারের জন্য যদি z z বার হয়, তাহলে এই z1 z2 হোল স্কয়ারের জন্য কি হবে, z1 z2 বার। এই তো, কি কঠিন লাগছে? জি বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে আমি যাচ্ছি নেক্সট স্টেপে। এখন এখানে আরেকটা প্রপার্টিজ আছে এখানে, সেটা আমরা একটু আগে বলেছি না, এই z1 z2 আচ্ছা, ও আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রুফ করছি এটা, এখানে কিন্তু বার নাই, z1 z2 এখানে কিন্তু বারেরটা না, আমরা কনজুগেটটা প্রুফ করছি না, আমরা প্রুফ করছি এটা প্রুফ। সো কিন্তু আমরা ইউজ করব, আমরা একটু আগে এই একটা প্রপার্টি দেখেছি, সেটা হচ্ছে এই যে তোমার z1 z2 বার, এটা লেখা যায় z1 বার z2 বার, এই যে এইটা ইউজ করব। সেপারেটলি তুমি এই মানে দুটো প্রোডাক্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার, তার উপরে যদি কনজুগেট নাও, দিস উইল বি ইকুয়াল টু সেপারেটলি কনজুগেট অফ z1 এন্ড সেপারেটলি কনজুগেট অফ z2। হ্যাঁ, এই দুটা এটা করা যায়। সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি, প্রথমে আমরা লিখি z1 z2, নেক্সট z1 বার and z2 bar.
সো এখান থেকে নেক্সট আসছে Z1, আমরা Z1 গুলো একসাথে করি, Z1 বার আর Z2 বার। নেক্সট এটা আবার কোন ফর্মুলা? এটা আবার এই ফর্মুলা অনুযায়ী কি লিখবো? ওইটাকে Z1 বার মানে Z1 বার হোল স্কয়ার, এই যে এটা আবার এটা ইউজ করছি বারবার, এই যে এই ফর্মুলাটা। আর Z2 বার মানে Z2 অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ Z2 কি হোল স্কয়ার, এই যে এটা Z বার Z স্কয়ার। তাহলে Z1 বার হচ্ছে Z1 অ্যাবসলিউট ভ্যালু হোল স্কয়ার এন্ড Z2 বার মানে Z2 অ্যাবসলিউট ভ্যালু হোল স্কয়ার। সো এই যে এই প্রপার্টি, এই যে এটাই বারবার ইউজ হচ্ছে এই প্রপার্টিটা। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, এই এখন দুইটার থেকে উপর থেকে যদি আমি স্কয়ারটাকে ইয়ে করে ফেলি। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটু কাজ আছে, সেটা হচ্ছে Z1, এই তো এখন আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু দাঁড়া, এখানে কি একটু শীটের মধ্যে ক্যালকুলেশনটা কি একটু ভুল আছে কিনা আমি একটু দেখি। এটা Z1 স্কয়ার Z2 স্কয়ার, এখানে মনে হয় একটু ভুল আছে ক্যালকুলেশনটা, একটা লাইন। আচ্ছা, এটা আমি ঠিক করে দিব। একটা জায়গায় হোল স্কয়ার পড়ে গেছে পুরাটার উপর, এটা হবে না। আচ্ছা, শীটে একটা জায়গায় একটু কারেকশন তোমরা দেখো, এখানে একটু কারেকশন আছে। আচ্ছা, আমি এটা ঠিক করে আবার পাঠাবো তোমাদেরকে। এই লাইনটা এই যে প্লাস সাইন পড়ে গেছে, এটা প্লাস সাইন হবে না। আমার এটা দেখো, এই যে যেটা এখন করে দিলাম, এই প্লাস সাইনটা বাদ যাবে, এখানে একটা প্লাস সাইন এক্সট্রা পড়ে গেছে এই শীটে। এই শীটে এটা অ্যাকচুয়ালি এটা মাল্টিপ্লিকেশন সাইন হবে, প্লাস পড়ে গেছে, এটা ভুলে হয়তো ই করার সময়, যখন টাইপ করার সময়। সো এটা একটু দেখে নিও, এই প্লাস সাইন না, এটা মাল্টিপ্লিকেশন। ঠিক আছে, এখানে একটা হয়তো বা তোমাদের দেখবে শীটে একটা প্লাস সাইন, এই জায়গাটাতে একটা প্লাস সাইন দেখা যাচ্ছে, প্লাস সাইনের মতো এরকম। এটা হবে না, এটা এটা আসলে মাল্টিপ্লিকেশন আর কি, এটা প্লাস না। সো এটা আমার মনে হয় যে তোমরা আমার আর ঠিক করারও দরকার পড়ে না, তোমরা একটু শীটে ঠিক করে নিও এই জায়গাটা। আর কোন জায়গায় হয়তো এরকম আলাদাভাবে হোল স্কয়ার না পড়ে পুরাটার উপরে প্লাস হোল স্কয়ার পড়ে গেছে, ওইটাই আর কি। এই জিনিসটা একটু এটা এই সাইনটা হচ্ছে এরকম হবে, আর আছে তোমার শীটে এইভাবে প্লাসের মতো। সো এটা এখানে হবে মাল্টিপ্লিকেশন, আর সাইনটা না দিলেও প্রবলেম নাই। আচ্ছা, সো দিস ইজ প্রুফ, দ্যাট প্রুফ হয়ে গেল। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট আরো একটা প্রুফ আছে, সেটা হচ্ছে এটা একটু বড়, Z1 প্লাস Z2 is less than equal to Z1 plus Z2, এই যেটা absolute value of Z1 Z2 is less than equal to Z1 absolute value separately Z2। এটা কি করব? এটা প্রথমে প্রুফটা করার জন্য ফার্স্ট আমরা নিব ফার্স্ট উই টেক অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ Z1 Z2 হোল স্কয়ার। সবগুলো শুরুই হচ্ছে স্কয়ার দিয়ে, সবগুলো প্রুফের শুরুই হচ্ছে স্কয়ার দিয়ে, কারণ স্কয়ার দিলে ওই যে তোমার প্রপার্টিটা ইউজ করতে সুবিধা হয়। সো আমরা Z1 প্লাস Z2 এটা আমরা নিচ্ছি হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু, আমরা আবার ওই প্রপার্টিটা ইউজ করছি Z বার Z স্কয়ার ইকুয়াল টু Z বার। এই প্রপার্টিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টি এটা। সো আমরা এখন এটার জন্য করব Z1 প্লাস Z2, এটাকে কিভাবে লিখবো? এটার উপর আবার বার দিয়ে দিব ইনটু Z1 প্লাস Z2 বার। ঠিক আগেরটার মতো, আগে ছিল প্রোডাক্ট, এখন হচ্ছে চিন্তা করো যে এটার সাথে এখন কম্পেয়ার করব, এই প্রপার্টি ইউজ করে করা হয়েছে। এটা বোঝা যাচ্ছে? Z1 প্লাস Z2 অ্যাবসলিউট ভ্যালু Z হোল স্কয়ার, তার মানে এখন অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ Z1 Z2 হোল স্কয়ার। তাহলে প্রথমে নাম্বারটা হবে Z1 প্লাস Z2, তার উপর বারটা হবে। ঠিক আছে,
এই যে প্রোডাক্ট এটা, সো এটা লিখলাম এভাবে জেড জেড বার, এই যে z1 z2 প্লাস z1 z2 বার। নাও এখন জাস্ট তোমরা এর পরের স্টেপটা হচ্ছে এইটা আবার আমরা জানি দিস ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি আলাদাভাবে উই নো z1 বার, এটা আমরা জানি z1 বার প্লাস z2 বার, কারণ অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z1 z2 বার is equal to absolute value of, এগুলো প্রপার্টি আছে দেখবা ছোট ছোট, এগুলি নিজেরাও প্রুফ করতে পারবা z2 বার সেপারেটলি। তোমরা এই প্রুফগুলো একটু বাসায় নিজেরা করে দেখো, দুটো নাম্বার নিয়ে তারপরে এখানে এই এটার কনজুগেটটা বের করবে এবং এখান থেকে সেপারেটলি এই দুটো আলাদাভাবে আবার কনজুগেট বের করে তারপরে দুটোকে অ্যাড করে দেখবে যে বোথ সাইডস আর সেম, দুটো সাইডে দেখা যাবে ইকুয়াল। সো এটাকে আমরা z1 বার সেপারেটলি z2 বার লিখতে পারি, যেভাবে এই লাইন থেকে এটা লিখতে পারি। নেক্সট ইউ মাল্টিপ্লাই দিস, এখন দুটোকে মাল্টিপ্লাই করব, মাল্টিপ্লাই করলে এরকম আসে z1 বার, তারপর আসছে z2 z1 বার প্লাস z1 z2 বার প্লাস z2 z2 বার। নাও এখানে একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে একটু ট্রিক্স এখানে আছে, এখন যেটা দেখাচ্ছি এখানে খেয়াল করো, আমরা এখানে লিখেছি দেখো z2 z1 বার, হ্যাঁ এটা ঠিক রাখবো, প্রথমটা ঠিক রাখবো না, প্রথমটা ঠিক রাখবো। আমি এই জিনিসটাকে সেম এই যে z1 z2 বার এইটাকে আমি করতে চাচ্ছি সেম, এটা যদি লিখতে চাই আমি z1 বার z2 বার এটাকে আমি যদি লিখতে চাই z2 z1 বার, তাহলে এটাকে কি করতে হবে, আমি সেম এটা যদি লিখি এই জিনিসটাই আবার যদি লিখি, আমি এখন যদি লিখি z2, প্রথমটাই লিখি আবার এই যে z2 সরি z2 z1 বার, তাহলে কি ঠিক থাকলো? তাহলে এটা কি আমার কি এটা আসছে z1 z2 বার? আসে নাই। এখন এটার উপর যদি আমি আবার একটা পুরাটার উপর একটা বার দিয়ে দেই, এখন কি ঠিক আছে? একটু ভালো করে দেখে বলো। আচ্ছা তোমাদেরকে আমি বলি, একটা যে কোনো একটা নাম্বার z1 বার, এটাকে তুমি যদি আরেকবার কনজুগেট করো, ধরো z1 হয়ে যাবে x1 প্লাস iy1 বা xiy, x প্লাস iy বা x1 প্লাস iy1, এটার প্রথমে কনজুগেট করলা কি আসলো? x1 মাইনাস iy1। আচ্ছা আমার z1 নাম্বারটা ছিল x1 প্লাস iy1, আমি প্রথমে একবার কনজুগেট করলাম, সেকেন্ড টাইম আমি এটাকে আবার যদি কনজুগেট করি, প্রথমে কনজুগেট করলাম, দুইবার কনজুগেট যদি করি, তাহলে কি আসে? অরিজিনাল নাম্বারটা ব্যাক করে না, x1 প্লাস iy1, দিস ইজ ইকুয়াল টু z1। সো একটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে ইফ উই টেক টু টাইমস অ্যাজ ইজ কনজুগেট, দুইবার যদি কনজুগেট করি তাহলে কি হবে? অরিজিনালটাই তো থাকবে। এখন তো তার মানে তোমার আসলে কনজুগেট থাকে না। এই z1 বার এটা মানে কি z1 না? z1 বার এটাকে যদি দুবার কনজুগেট করি তাহলে কি আর বার থাকবে? কি হবে? শুধু z1 হবে। এই যে তুমি করে দেখলা, তুমি এই z1 কে x1 iy1, প্রথমে এটাকে আমি বার করলাম, একবার করলাম, একবার করলে x1 মাইনাস iy1, সেকেন্ড টাইম আবার কনজুগেট করলাম, করলে আবার x1 প্লাস iy1, তাহলে কি চলে আসলো? আর তো কনজুগেট থাকে না। সো একটা যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে দুবার কনজুগেট করলে ওই নাম্বারটাই থাকে, কনজুগেটটা আর থাকে না, মানে ওই তোমার অরিজিনাল z1টাই ব্যাক করে, এই নাম্বারটাই ব্যাক করে। সো এখন আমি যদি এখানে z2 z1 বার, আমি এখানে কিছু একটা যেহেতু অ্যাডিশন করতে পারছি না, কারণ এখানে z2 z1 বার, এখানে z1 z2 বার, আমি তো এখন এই দুটাকে অ্যাড করতে পারছি না কারণ সেম না। সো আমি এখানে কি করছি, z2 বারটাকে আমি এখানে যে z2 বার আমি z2 লিখলাম, z2 বারটা বাদ দিয়ে আমি লিখলাম শুধু z2, আর এখানে কি লিখলাম, এই z1 এর জায়গায় কি লিখলাম, z1 বার উপরে আরেকবার বার,
মানে আরেকবার কনজুগেট, দুবার কনজুগেট হওয়া মানে শুধু Z1 এটা চলে আসে, তাই তো? এটা চলে আসে না? তাহলে এখন আমরা যদি এই জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে? দেখো তো, এই যে যেটা এখন লিখলাম না ম্যাম। Z1, এই যে এটা তো শুধু Z1, এই নাম্বারটা শুধু Z1 না, এটার উপর তো কোনো কনজুগেট নাই, কিন্তু আমি এখানে কি দিয়েছি, Z1 এর উপরে একবার কনজুগেট দিলাম, সেকেন্ড টাইম আবার আরেকটা কনজুগেট দিলাম, তার মানে এই দুবার কনজুগেট করা মানেই তো শুধু Z1। একটা নাম্বারকে দুবার কনজুগেট করলে কি হবে, Z1 বার Z1 বার, এটাকে কনজুগেট করলে কি হবে, শুধু Z1। তো আমার এই শুধু Z1 আমি লিখতে গেলে আমাকে দুইবার কনজুগেট করতে হবে, Z1 বার আবার Z1 বার। আর এখানে Z2 বারের উপর তো কনজুগেট অলরেডি আছে, তাহলে আমি Z2 লিখে উপরে এই যে পুরো উপরে যে বড় বারটা দিলাম, এই যে কনজুগেট, এটাই মানে হচ্ছে Z2 বার, এই যে Z2 বারটা চলে আসলো। কিন্তু Z1 এটার উপর বার ছিল না, তাই আমি এখানে Z1 এর আগে একটা বার দিলাম, সেকেন্ড টাইম আরেকটা বার দিলাম, দুইবার কনজুগেট দিলাম, আদারওয়াইজ আমার এই শুধু এই Z1টা আসবে না। এখন এটা করার একটা কারণ আছে, কারণ হচ্ছে এখন নেক্সট আমি লিখতে পারবো, এটা একটা তোমার এখানে সাইড নোট আমি দিয়ে দেই, এটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি, এটা একটু আগে কোথায় জানি দেখালাম, ওই যে রিয়েল পার্ট অফ জেড একটা প্রুফ দেখালাম না একদম প্রথমে, রিয়েল অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ রিয়েল পার্ট অফ জেড, এটা এখন আমরা ইউজ করব এই প্রপার্টিটা। এখানে অনেকগুলো প্রপার্টি ইউজ করে আসলে এই প্রুফটা করা আছে। অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ রিয়েল পার্ট অফ জেড ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু রিয়েল পার্ট অফ জেড, এটা আমরা এখন ইউজ করব এখানে। কিভাবে? এই জিনিসটা আমরা লিখতে পারি, this is strictly less than equal to Z1 bar plus Z2 Z1 bar, এখানে লিখতে পারি 2 real part of absolute value ম্যাম এখন কি 2 স্লট ক্লাস হচ্ছে? আচ্ছা, তোমাদের কি ক্লাস আছে আর? না ম্যাম আপাতত নাই। আচ্ছা, তাহলে ম্যাম কিন্তু আচ্ছা, আগের এটা আমি লাইনে একটা কোনো কাজ চেঞ্জ করি। আসবে না আচ্ছা, ম্যাম? আচ্ছা, এটার আরেকটা প্রপার্টি আছে, সেটা দেওয়া হয়নি, সেটা হচ্ছে আমি বলি, এটা দান আরেকটা প্রপার্টি আমি তোমাদেরকে, এটা আছে দেখাই নাই মনে হয়, কত লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম, ওইটা ইউজ করতে হবে। এই যে এখানে এটা কোথায় লেখা আছে আমি দেখি একটু, রিয়েল পার্ট অফ জেড, এই যে এটা কি অন্য আরেকটা শীটে আছে, এটা 2 রিয়েল পার্ট অফ জেড। তাহলে এটা ম্যাম কেন আচ্ছা, করলাম দাঁড়াও মানে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি ওটা একটু দেখাচ্ছি, এটা একটু সেভ করি। জেড প্লাস জেড বার একটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাস, আমি একটু ওইটাতে যাই তাহলে। এইটা হচ্ছে সেভ করি, শীটে ব্যাক করি, শীটটা হচ্ছে আমার তো মনে হয় এখন ক্লাস, আমার কি এখন ক্লাস আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি, তাহলে আমার ছেড়ে দিতে হবে, আমার তো ক্লাস আছে এখন। আচ্ছা, এটা একটু আমি দেখা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ছিল এখানে মডুলাস, এখানে এই যে এই রিয়েল পার্ট অফ সেট, এই যে এই ফর্মুলাটা, এটা এই যে তোমাদের একদম ফার্স্ট যে নোটটা, আচ্ছা রিয়েল পার্ট অফ জেড। ম্যাম স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, কিছু দেখা যাচ্ছে।
রিয়েল পার্ট অফ জেড এখন কি একটু দেখা যাচ্ছে কিনা এখন? এই যে Yes, এখন ma'am. দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা এই যে এইটা দেখো, এটা ইউজ করবো অ্যাকচুয়ালি। রিয়েল পার্ট অফ জেড তোমাদের একদম ফার্স্ট ক্লাসে যে আমরা সাম করি দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার এন্ড ইটস কনজুগেট জেড প্লাস জেড বার ইকুয়াল টু কি 2 রিয়েল পার্ট অফ এক্স না? এটা তো আমরা জানি সব সময়। জেড প্লাস জেড বার ইজ অলওয়েজ 2 রিয়েল পার্ট অফ জেড, এটা মুখস্থ রাখবে সব সময়। জেড প্লাস জেড বার হচ্ছে সাম হচ্ছে অলওয়েজ 2 রিয়েল পার্ট অফ জেড, এই 2x মানে 2 রিয়েল পার্ট অফ জেড। আর আমরা যদি মাইনাস করি তখন হচ্ছে মাইনাস না সরি প্রোডাক্ট করি জেড জেড বার, তখন এটা হচ্ছে এরকম আসে রিয়েল পার্ট অফ জেড স্কোয়ার ইমাজিনারি পার্ট অফ জেড স্কোয়ার, এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। আমরা এই সামটা নিয়ে কাজটা করব। এই যে জেড প্লাস জেড বার is equal to 2 real part of z. So what is real part of z only? Z plus z bar by 2. এই জিনিসটা ইউজ করব এখন, এই যে এটা। সো এখন আমি দেখাচ্ছি আমরা যে যে জিনিসটাই আমরা লাস্টে এখন আমাদের বাকি রয়ে গেল সেটা হচ্ছে বোর্ডটা কোথায়? এই যে এখন এটা লেস দেন ইকুয়াল টু না, এখন আমার এখানে ইকুয়াল হবে, এখানে লেস দেন না, লেস দেন এর পরের স্টেপে করব দিস ইজ ইকুয়াল টু। এরপরে আবার আমরা এটাও করব, এই প্রপার্টিও পরের স্টেপে করব, এটা একটু পরে আসছি। সো এখন এটাকে লিখতে পারি জেড প্লাস জেড বার, এটাকে চিন্তা করো তো, এটা পুরোটাকে আমি যদি জেড বলি, পুরোটাকে যদি জেড বলি, আর এই পুরাটার উপর বার আছে না জেড টু জেড ওয়ান বার, পুরাটার উপর বার, তার মানে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে জেড প্লাস জেড বার সরি জেড প্লাস জেড বার ইজ ইকুয়াল টু রিয়েল পার্ট অফ জেড, এটা চলে আসছে জেড প্লাস জেড বার দিস ইজ ইকুয়াল টু 2 রিয়েল পার্ট অফ জেড, এই যে এটা চলে আসছে। এটার ফর্মুলা তোমার, এই ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম কোথায়? এই জায়গাটাতে আমি জেড টু জেড ওয়ান বার, এটা হচ্ছে জেড, চিন্তা করো এই যে জেড প্লাস জেড বার, এই জেড প্লাস জেড বারকে চিন্তা করো জেড টু জেড ওয়ান বার প্লাস একটা হচ্ছে জেড আরেকটা হচ্ছে তার কনজুগেট, দিস ইজ জেড, এখানে কিন্তু আর বার নাই, প্রথমটাতে শুধু জেড, তারপরে প্লাস তার কনজুগেটটা। তাহলে এখন এটার সাথে কম্পেয়ার করে এখানে কি লেখা যায়? আমার নাম্বারটা জেড টু জেড ওয়ান বার, এই সেম নাম্বারটারই কনজুগেট আমি লিখবো কিভাবে? সেম নাম্বারটা লিখবো জেড টু জেড ওয়ান বার, আমি লিখলাম জেড টু জেড ওয়ান বার, তার উপর পুরাটার উপর কি দিয়ে দিব? কনজুগেটটা দিয়ে দিব। তাহলে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সেম অ্যাজ দিস, এটার এটা সেম না? Yes, ma'am. So z plus z bar is dual real part of z, same as z2 z1 bar plus z2 z1 bar তার উপরে Whole হচ্ছে bar. কনজুগেট, সেম নাম্বারের কনজুগেট। তাহলে z plus z bar আমরা এটা থেকে এখন এটাকে লিখতে পারি 2 z2 z1 Bar. বার, 2 রিয়েল পার্ট অফ z। এই যে এখন প্রথমটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট, z এর রিয়েল পার্ট হচ্ছে এই যে এখানে, এই যে z, যে এখানে z নাম্বারটা হচ্ছে এই যে z হচ্ছে এটা, তাহলে এখানে আমার নাম্বারটা জেড কোন নাম্বারটা, এই পুরো প্রোডাক্টটাই আমি বলবো জেড আর তার কনজুগেট, প্রোডাক্টের কনজুগেট। তাহলে আমার জেড হচ্ছে এটা জেড টু জেড ওয়ান বার, এটাই আমার জেড, অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে আমার, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আমার এটাই জেড, আর তার বারটা হচ্ছে এটা। সো এটা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 2 রিয়েল পার্ট অফ জেড টু জেড ওয়ান। এরপরে এইটা তো ঠিক থাকবে জেড টু বার, এটাকে তোমরা আরেকটা ফর্মুলা এখন করে ফেলতে পারো চাইলে, এটাকে এভাবে লিখতে পারো জেড ওয়ান বার স্কোয়ার লিখতে পারো না? এই যে একটু আগে যেটা লিখলাম জেড বার স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড জেড বার, এটা দিয়ে লেখা যায় না মডিউলাস অফ জেড স্কোয়ার, তাহলে জেড ওয়ান বার হচ্ছে মডিউলাস অফ জেড ওয়ান স্কোয়ার, এই যে এই ফর্মুলা। এখানে যদি জেড ওয়ান থাকে এখানে জেড ওয়ান, তাহলে এখানে হয়ে যাবে জেড ওয়ান। সো z1 স্কোয়ার প্লাস এটা চাইলে আরেকটু আমরা ই করে নেই 2 রিয়েল পার্ট অফ z2 z1 যাই হোক প্লাস এটাও z2 হোল স্কোয়ার, এটা লিখতে পারি। নেক্সট এই এখানে আবার আরেকটা ফর্মুলা ইউজ হবে z2 z1, এখানে আরেকটা কি ফর্মুলা? Z2 Z1 bar 2 real. z1 বার আরেকটা আছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে z2 z1 বার, এটা এই যে এটা। এখন এইটার ক্ষেত্রে আরেকটা ফর্মুলা ইউজ হবে, সেটা হচ্ছে এই যে এটা ইউজ হবে এখন, দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে z2 z1, আচ্ছা অ্যাবসলিউট, এটা তো এটাকে আবার বারটা তুলে দিতে পারি নেক্সট ক্যালকুলেশনে, আমরা এই বারটাকে তো তুলে দিতে পারি, এটা তুলে দেওয়া যায় না? এটাকে এভাবে তুলে দাও z2 z1, এই যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু, যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব আমরা, 2 রিয়েল পার্ট অফ z1 বার আবার কার ইকুয়াল, z1 বার ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z1 না? এটা আরেকটা প্রপার্টি আছে। আচ্ছা এই লাইনটা আমি আবার নতুন করে লিখি তাহলে একটু ক্লিয়ার হবে।
আমার এটা ছিল এরকম, প্রথমটা ছিল z1 স্কোয়ার প্লাস 2 রিয়েল পার্ট অফ, এটা ছিল z2 z1 বার প্লাস z2 অ্যাবসলিউট ভ্যালু হোল স্কোয়ার। এখন আমি এই যে z1 বার, এই z1 বার এটা আসলে কার ইকুয়াল? আচ্ছা, এখানে আমি আগে একটা কাজ করি, প্রপার্টিটা আমার মনে হয় রিয়েল পার্ট অফ z2 z1, আগে অ্যাবসলিউট ভ্যালুর প্রপার্টিটা ইউজ করি। তাহলে এটা আমার, যদি এটা ইউজ করি আগের z real part of z is less than equal to absolute value of, এই প্রপার্টিটা যদি আগে ইউজ করি আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা তাহলে পেয়ে যাই এখানে। তাহলে এটা আগে করি z1 হোল স্কোয়ার, তারপর আমরা কনজুগেটটা তুলে দিব। this is strictly less than equal to 2 real part of z, এটাকে আমরা লিখতে পারি absolute value of real part of z is less than equal to absolute value of real part of absolute, আচ্ছা রিয়েল পার্ট এটা আসলে এটাকে বাইরে রাখতে পারি, অ্যাবসলিউট ভ্যালুটার এটার ভিতরে দিয়ে দেই। রিয়েল পার্ট অফ z1 z2 z1 bar z2 z1 bar plus z2 bar হোল স্কোয়ার। সো এইখান থেকে এখন আমার এই z1, এটাকে আবার ওই যে ইয়ে দিয়ে লেখা যায়, এখানে প্রপার্টি আছে z1 absolute value of z1 bar is equal to z1 absolute value of z1 bar, আর এটা ইকুয়াল। সো এখান থেকে তুমি চাইলে এটাকে আবার সেপারেট করতে পারো, অ্যাবসলিউট ভ্যালুর তোমার যে ইয়ে আছে চাইলে এইভাবে সেপারেট করতে পারো, অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ যেটাকে z1 বার হোল স্কোয়ার প্লাস 2 রিয়েল পার্ট অফ z1 z2 বার plus z2 bar whole square, z2 square, then this is equal to z1 square plus 2 real part of z1, এটা ব্র্যাকেটে রাখতে পারো চলে, অ্যাকচুয়ালি যেভাবে ব্র্যাকেটে রেখে দাও, real part of z1 and real, এটা হচ্ছে z2 absolute value of z2, বারটা উঠে গেল, plus z2 absolute value whole square, this is actually, this is again this is less than, এখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করব যে রিয়েল পার্ট অফ z is absolute, না এটা তো ইউজ করলাম, তাহলে এখন এটা হয়ে যাচ্ছে absolute value of real part of z z1 plus ও আচ্ছা, আরেকটা এটার সাথে তো আরেকটা আছে, এটা লেস দেন ইকুয়াল টু আছে না অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z, এখন আমরা এটা ইউজ করি তাহলে তো তোমার হোল স্কয়ার ফর্মুলা পেয়ে যাব। সো এটাকে যদি আমরা এইভাবে ইউজ করি, z1, হ্যাঁ z1 strictly less than z1 z2 plus z2 square, so this is equal to, এখন এটাকে লেখা যায় z1 plus z2 whole square
অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z1 প্লাস z2 হোল স্কোয়ার, এই যে a প্লাস b হোল স্কোয়ার। এখন দুদিক থেকে যদি স্কোয়ার তুমি ইয়ে করো তাহলে তোমার প্রমাণটা চলে আসে। দুদিক থেকে স্কোয়ারটা তুমি রিমুভ করো, স্কোয়ার রুট নাও। সো এই যে 2ab, এই যে এই আইডেন্টিটিটা, এই প্রপার্টিটা ইউজ করা হয়েছে। এই রিয়েল পার্টটা আর থাকলো না পরের লাইনে। এই যে 2 রিয়েল পার্ট অফ অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z is less than equal to absolute value of only z। এখন এই রিয়েল পার্টটা, এই রিয়েলটা আমার ক্যান্সেল হয়ে গেল, শুধু আমি এই অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ z এখানে এই যে আর ইটা বাদ দিয়ে দিলাম। এই যে এই আইডেন্টিটি অনুযায়ী এই যে রিয়েল পার্ট অফ z is less than strictly absolute value of z, তাহলে এখানে আর ইটা আর থাকলো না, শুধু z1 z2 চলে আসলো। সো তোমার এখন তাহলে a প্লাস b হোল স্কোয়ার ফর্মুলা ইউ গেট দ্য রেজাল্ট। আমার আরেকটা ক্লাস আসলে অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, আজকে এটুকু শেষ করলাম। তোমাদের একটু দেখো বাসায়, যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে নেক্সট ক্লাসে আমাকে এটার উপর কোনো যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে ক্লাস শুরুর আগে আবার বলবে, আমি তাহলে ওটা বুঝিয়ে দিব আবার। ঠিক আছে, এই যে তোমাদের শীটটা বাসায় গিয়ে একটু দেখো। আচ্ছা, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ঠিক আছে। তোমরা এটা যদি আরেকবার তোমরা বাসায় গিয়ে তোমাদের যেটা পোস্ট করা আছে ওই শীটটা ক্যালকুলেশনটা হাতে হাতে করো আবার, আমি যেটা আজকে এখন দেখালাম। কোনো জায়গায় যদি মনে করো যে তোমার প্রবলেম মনে হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আবার নেক্সট ক্লাসে ক্লাস শুরুর সময় বললে আমি ওই জায়গাটা আবার ক্লিয়ার করে দিব। ঠিক আছে, বাট আজকে বাসায় গিয়ে সবাই এই আজকে যতটুকু করালাম এই প্রমাণগুলো তোমরা আরেকবার করে নিজেরা না দেখে করার চেষ্টা করো। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তোমরা কয়জন আছো আমি দেখি তো। আজকে 24 পার্টিসিপেন্ট। অনেকে লিভ নিয়েছে ম্যাম, 29 ছিল। আচ্ছা, যদি আমার বিডিএন এটা না আসে আজকে, তাহলে আমি হয়তো তোমাদের সিআরকে ফোন করে বলবো যে আমাকে একটু আজকে ক্লাসে যারা যারা আছে 29 ছিল 29 জনের ইয়েটা পাঠিয়ে দিতে। আর যদি আসে তাহলে বলবো না, দরকার নেই। থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম।